المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن سيكون سوف تاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم خيرا تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا فرغت من الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآيتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقنوا الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله
ومن يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو ما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما لهم عن التذكرة معذرين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظنوا أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه جعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطوف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وكلوا وساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إنها كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أشرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Sekali lagi Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, kajian di Masjid Al-Islah akan kita mulai. Oleh karena itu kami tunggu Bapak Ustadz sudah ada di tempat. Sekali lagi Bapak Ibu yang masih di rumah, kami tunggu, persilakan hadir ke Masjid Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bapak Ibu rahimakumullah, Masjid Jamaah Masjid Al-Islah, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama bertolak ilmu, yaitu jadwal yang sudah rutin kita jadwalkan di kegiatan program Masjid Al-Islah. Mudah-mudahan manfaat Bapak Ibu dari rumah mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kajian pada sore hari ini mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wa tarfa'ud darajat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Seperti biasa diawali dengan pertanyaan nomor sabaraha. Ya, 19 ya. Baik. Sekarang 19. Oh iya.
Wa an Zir bin Hubaisin, itu bukan? Dari Zir bin Hubeish. Ya, yang panjang katanya. yang apanya? Oke, Oke. baik, 20 sekarang. Wa an Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id yang namanya Sa'ad bin Malik bin Sinanin, yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Kadang-kadang disingkat namanya Abu Sa'id Al-Khudri gitu ya. Jadi lengkapnya Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Anna Nabi Allah, bahwa Nabi Allah. Ini jarang disebut, jarang didengar istilah ini. Populer nama Rasulullah gitu. Jadi ada Nabiullah, ada Rasulullah, ada Nabi saja gitu. Maksudnya sama. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kana fi man kana qablakum. Sungguh, jadi kana itu fi'il madhi untuk menunjukkan kejadian di masa yang telah lalu dan kejadiannya itu benar-benar terjadi. Jadi bukan konon katanya. Kalau konon katanya cenah cek beja dina bahasa Sunda mah itu untuk sesuatu yang tidak jelas. Cenah cek beja didinya aya nagara. Rajana Sakti Mandraguna. Namina Prabu Siliwangi gitu. Ada dongeng hancang depan gitu. Cenah cek beja. Konon katanya hartosna nya kitu we. Ari cenah cek beja mah sifatnya itu tidak pasti. Nah, ke hadis ieu nya derajatnya sahih, artinya kejadiannya itu benar-benar ada, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mungkin kita pernah mendengar ini, tapi tidak tahu hadisnya riwayat siapa. Kana fi man kana qablakum, di antara orang-orang yang hidup sebelum kamu. Dina hadisan disebutkan bahwa ini kejadian itu di zaman Bani Israel. Rojulun, ada seorang laki-laki, qatala tis'an wa tis'ina nafsan, yang telah membunuh sebanyak 99 orang. Pribadi ini ya, ini pribadi. Bukan lembaga negara, bukan. Kalau lembaga negara itu banyak, misalkan Genghis Khan gitu ya, membunuh berapa ratus ribu orang. Atau nanti Timur Leng, padahal Muslim itu teh. Jadi Timur Leng itu berperang Muslim melawan Muslim. Sampai nanti kekhalifahan Turki Utsmani itu sempat mengalami masa penyurutan karena kalah perang oleh Timur Leng gitu. Atau nanti Hitler gitu ya. Hitler itu kan membantai orang-orang Yahudi. Sampai terkenal dengan ucapan Hitler, sengaja aku sisakan sedikit orang Yahudi. Tidak semuanya dibantai. Agar kalian nanti tahu kenapa aku membantai Yahudi. Itu kata Hitler gitu ya. Teh ayeuna nya kadang-kadang kita berpikir kalau gitu semuanya dibantai itu alam dunia teh diistili heran mata, nah ya heran mata gitu. Nah, ini mah pribadi Pak. 99 orang. Nanti genap 100 nanti. Nah, untuk di Indonesia itu ada kasus Pak.
pribadi orang membunuh 42 orang. Semuanya perempuan. Pernah dengar tidak dulu berita dukun AS? Ya, dia membunuh pasiennya 42 orang. Akhirnya dihukum mati. Jadi di zaman dahulu ada orang yang telah membunuh sebanyak 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Ada keinginan untuk bertobat pada diri orang itu. Lalu dia bertanya kepada orang-orang tentang siapa di antara penghuni bumi ini. Orang yang alim, orang yang memiliki pengetahuan. Fadulla ala rohibin. Lalu si pembunuh itu ditunjukkan kepada seorang rahib. Nah, ini yang menjadi indikator dari kata-kata rahib. Ini menunjukkan bahwa kejadiannya itu di zaman Bani Israel. Mundi orang mah ustad gitu ya, kiai. Nah, di zaman Bani Israel itu untuk ulama-ulamanya itu disebut rahib. Ya. Atau nanti juga disebut ahbar. Jadi ada rahib, ada ahbar. Nah, perbedaannya apa? Kalau rahib itu ahli ibadah. Kalau ahbar itu ahli ilmu. Tadi orang sok aya oge pemisahan, ieu mah ulama, ieu mah cendekiawan gitu. Padahal ulama itu pasti cendekiawan. Fa'atahu, lalu si pembunuh itu mendatangi rahib tadi. Faqala, lalu dia berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia menceritakan perjalanan hidupnya bahwa dia telah membunuh sebanyak 99 orang. Fahallahu min taubatin. Apakah jika aku bertobat, apakah Allah akan memperkenankan menerima tobatku? Faqala, rahib itu berkata, la, tidak. Dosamu terlalu banyak, maka Allah tidak akan menerima taubatmu. Atau semangat hoyong tobat ya, ingin memperbaiki diri, tiba-tiba dikatakan tidak bisa. Dosana dosa besar, dibunuh ya 99 orang. Faqatalahu, lalu si pembunuh itu membunuh si pendeta tadi. Marukana kumaha tuh, ngeherian Jagger gitu ya. Ini Jagger pendarah dingin gitu. Ya, jawaban yang salah. Tidak sesuai dengan keinginan. Bukan hanya tidak sesuai dengan keinginan, tapi tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jawaban itu. Kemudian, tetapi semangat orang itu untuk bertobat masih menyala-nyala, kekeh ingin memperbaiki diri. Dak dina sagala rupa ge aya bosenna. Iya. Jalmi bantangul gitu ya. Cok ya Pak. Tukang mabok, tukang gelut, pasti dina hiji waktu aya bosenna. Rek kieu wae hirup teh gitu. Sarusan kayak gitu Pak. Rek kieu wae hirup teh. Cok. Nah, tapi upami bosen janten jalmi soleh mah tong kade. Bosen jadi jelema soleh mah. Nah, gitu. Kemudian, summa sa'ala an a'lami ahlil ardi, lalu dia bertanya lagi tentang orang yang memiliki pengetahuan lebih yang ada di muka bumi ini. Fadulla ala rajulin alimin, lalu ditunjukkan dia kepada seorang yang alim. Kemudian dia mendatanginya dan bercerita perjalanan hidupnya.
Innahu qatala mi'atan nafsin, bahwa dia telah membunuh sebanyak 100 orang. Dalam hadis lain itu dengan redaksi aku telah membunuh sebanyak 100 orang. Fahalli min taubatin, apakah Allah akan menerima taubatku? Maka ahli ilmu itu menjawab, na'am, iya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubati, tidak akan ada yang bisa menghalangi antara Allah dan taubatmu itu. Nah, akhirnya si Alimat tidak dibunuh, Pak. Ya, karena sesuai dengan keinginan dan memang sesuai dengan ketentuan syariat. Dan si alim ini memberikan jawaban begitu karena memang secara agama seperti itu. Si alim tidak tahu nasib korban ke-100 itu. Kalau saya memberikan jawaban sama dengan si rahib itu, maka akibat yang saya terima pun akan sama. Bukan begitu. Walaupun nanti ya ada perkara-perkara yang jawabannya benar tapi tetap disalahkan. Nah, ini mah karena si penanya yang memang salah dan dia bukan menginginkan kebenaran tapi menginginkan pembenaran. Nanti dalam dunia dakwah itu ada metodologi, di antaranya bagaimana caranya supaya kita bisa menjawab orang tidak sakit hati, tapi esensi dari kebenaran tidak dirubah. Dulu ada seorang raja, dia bermimpi, lalu dia bertanya kepada para pentakbir mimpi, apa maksud dari mimpiku ini? Pentakbir yang pertama mengatakan bahwa Tuan Raja sebentar lagi akan meninggal dunia. Dihukum gantung. Kurang ajar atau nyebut ka raja badai maut gitu. Padahal maksud mimpinya begitu, Pak. Dipanggillah pentakbir yang kedua. Coba sebutkan ini. Maksud dari mimpiku itu apa? Orang kedua polos memberikan jawaban yang sama seperti orang pertama. Tuan Raja sebentar lagi akan meninggal dunia. Digantung lagi, Pak. Datang pentakbir ketiga, ditanya apa maksudnya dari mimpiku ini. Pentakbir ketiga melihat kejadian yang dialami oleh pentakbir pertama dan kedua. Dia berkata begini, maksud dari mimpi Tuan Raja itu begini, Tuan Raja. Dalam waktu yang tidak lama lagi, putra Tuan Raja akan jadi raja di negeri ini. Kan tidak mungkin ada dua raja di satu negara. Ya, putra Tuan Raja akan menjadi raja sebentar lagi. Pan sami mana nama anaknya baru jadi raja kalau ini meninggal dunia. Eta mah atohna raja tuh. Oh, tanah tak segitu hektar tuh. Redaksinya beda. Nah, dulu ada satu cerita begini. Ada 3 hewan predator. Ada harimau, ya. Ada anjing. Kemudian yang ketiga careuh, Pak. Careuh naon? Musang. Iya, musang. Ya, musang. Ketiga predator ini kan bersaing. Tapi akhirnya kata harimau itu cek maung ini, urang tong paseha lah. Mending duduluran. Kita kerjasama saja. Atunya punten, nya anjing sareng musang mah nya atoh we atuh Pak, diajak damai ku maung atuh. Ya, setuju. Akhirnya mereka bertiga berburu.
Dan ternyata dari berburu dengan bekerja sama itu menghasilkan hewan seekor sapi, seekor domba, dan seekor kelinci. Kira-kira gitu pembagiannya bagaimana? Nah, kata harimau itu kepada anjing ya, anjing. Pan anjing atuh piraku atuh ya. Dongeng jangan diturutannya, jangan dongeng ieu mah kada. Ya. Anjing bagikeun ku maneh. Cing adilnya itu. Kata anjing itu, Tuan harimau ini sudah jelas tidak perlu jadi orang yang cerdas, tidak perlu jadi anjing yang cerdas gitu. Sapi buat Tuan harimau ya sesuai dengan bentuk berat badannya. Kambing untukku, kelinci untuk si musang. Sok dasarnya atuh adil. Eta mah anjing dicabok buku mau empeleng sama harimau sampai kepalanya coplok. Mun atuh da ieu nya maung teh atuh coplok eta silah mak silah anjing teh. Tuh adil maneh mah ngabagikeun teh. Nah, sekarang menoleh kepada si musang itu. Musang, bagikan oleh kamu yang adil ya. Kata musang begini, sapi buat sarapan pagi Tuan harimau, kambing buat makan malam Tuan harimau, kelinci buat cuci mulut Tuan harimau. Nah ini baru adil. Dari mana kamu bisa membagi adil seadil ini? Saya belajar membagi adil dari kepala anjing yang terbang katanya. Nah, terus si bener adil maung teh gitu, Bu. Aya adil maung, aya adil monyet gitu ya. Macam-macam. Ya, nah ada adil tuh macam-macam gitu. Nah, jadi si musang itu bisa belajar dari pengalaman gitu ya. Tapi intinya ternyata redaksi jawaban yang digunakan itu sangat menentukan. Padahal dibalik saja. Redaksinya dibalik. Aya murid kulitna hideung, pinter. Lalu orang tua datang itu nanya, kumaha pun anak teh, Pak Guru, anak bapak teh pinter ngan hideung. So, udah terawas itu. Tapi ketika si guru menjawab, anak bapak teh hideung tapi pinter. So, raosnya enaknya mendengarnya ya. Tuh, padahal sami hideung tapi pinter tapi hideung. Enak. Jadi ketika dibalik, nah gitu. Jadi ketika bertemu dengan si alim itu dan dia menceritakan bahwa dia telah membunuh sebanyak 100 orang. Dia ingin memohon ampun kepada Allah. Kalau bertobat diterima tidak? Diterima. Dan memang bukan takut dibunuh. Wah, lamun saya ngejawab gitu pasti dipayahan, bukan. Dan memang seperti itu jawabannya. Kemudian, tetapi kata si alim itu, intolik ila ardi kada wa kada. Kamu mesti pergi ke kampung ini. Kamu jangan balik ke kampungmu. Tobatmu akan diterima oleh Allah dengan syarat kamu tidak kembali ke kampung halamanmu. Kamu mesti pindah. Kenapa? Karena ternyata si alim ini mengetahui bahwa orang itu menjadi pembunuh karena faktor lingkungan. Makanya dia mengatakan, jangan balik ke kampung. Pergilah kamu ke kampung yang lain. Ditunjukkan. Fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillaha ma'ahum. Karena di kampung baru yang aku suruh supaya kamu mendatanginya itu penghuninya adalah orang-orang yang menyembah Allah. Maka sembahlah Allah bersama mereka.
saroleh tah di lemur ieu mah. Kamu jangan pulang ke kampung. Bararaong. Ya. Wala tarji ila ardika, dan kamu jangan kembali ke kampungmu. Fa innaha ardu su'in, karena kampungmu itu penghuninya orang-orang yang buruk. Kemudian fantolako, lalu orang itu pergi mengikuti nasihat si alim tadi. Hatta idza nasopat toriku, di tengah perjalanan atahul mautu, kematian mendatanginya. Maut Bu di tengah perjalanan teh. Fakhtasomat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adabi. Lalu malaikat penjaga surga dan malaikat penjaga neraka berebut orang itu. Faqalat malaikatur rahmati, malaikat rahmat berkata, jaa taiban, dia datang dengan bertobat. Mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala, dengan sepenuh hati memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Pantos tobat ya. Itu kata imam ahli surga. Wa qalat malaikatul adabi, sementara malaikat penjaga neraka berkata, innahu lam ya'mal khairan qattu. Ya, tos tobat dosana dihampura, tapi kan dia belum melakukan kebaikan apapun. Tos ka neraka ieu mah. Gitu kan argumennya kuat kan? Pantos tobat. Jadi yang dipermasalahan kan si eta mah tukang maehan. Nah, malaikat rahmat menjawab, kan sudah tobat. Dan tobatnya itu benar-benar tobat. Buktinya dia tidak pulang ke kampung halamannya, tapi mengikuti perintah atau nasihat dari si alim tadi. Nyet membahasa urang, nya tobat si eta teh, tapi kan can pernah migawe amal soleh. Nah, sementara surga itu kan bagi orang yang beriman dan beramal soleh kan gitu. Kemudian fa'atahum malakun fi surati adami, lalu datanglah malaikat lain dalam wujud manusia. Itu disebutkan hakaman. Faja'aluhu bainahum, ay hakaman. Allah lalu mereka malaikat yang berebut itu sok atau sunnah putuskanlah olehmu, akan menerima apapun putusanmu. Kata malaikat ketiga yang diutus oleh Allah menjadi hakim itu, malaikat ketiga berkata, kisu ma bainal ardaini, ukurlah tempat orang itu meninggal dunia. Fa ila ayyatihi ma kana adana fa huwa lahu, lebih dekat ke kampung mana? Apabila lebih dekat ke kampung yang dia tuju, yang penduduknya orang-orang soleh, maka hubungkanlah dia, jadikanlah dia sebagai penghuni kampung itu. Berarti ya orang soleh. Tapi kalau tempat matinya itu lebih dekat ke kampung lama yang telah membentuk dia menjadi seorang pembunuh, maka gabungkanlah dia dengan para pembunuh itu. Fakosu, lalu diukur, fawajaduhu adana ilal ardillati aroda, ternyata tempat meninggalnya itu lebih dekat ke tempat baru yang dia tuju, yang penghuninya saroleh. Itu dalam hadis lain disebutkan qados sibrin, beda nanti sajengkal. Itu lebih dekat satu jengkal. Faqabadothu malaikatur rahmati, akhirnya orang ini dibawa oleh malaikat rahmat. Nah, dari sini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Orang yang berbuat kesalahan, kejahatan, kadang-kadang pada dasarnya orang itu baik, tapi jadi korban lingkungan. Makanya Nabi mewanti-wanti, hati-hati dalam memilih teman, hati-hati dalam memilih lingkungan. Al-jaru qobladar, al-jar qobladar, warrofiq qoblatori. Jadi sebelum kita membuat rumah itu, lihat dulu lingkungannya. Dan sebelum kita mengadakan perjalanan, lihat dulu teman yang akan mendampingi kita dalam perjalanan.
Ketika kita berada di lingkungan yang baik, kita akan menjadi baik. Karena pergaulan itu saling mewarnai. Makanya di pemerintahan ya, ada yang disebut dengan korban sistem. Dulu ada orang geologi, Pak. Dia dosen dari ITB. Orang baik lah, akademisi. Kemudian dia diangkat menjadi kepala SKK Migas. Kan kena, Pak. Ternyata gitu ya, dia itu orang baik tapi korban lingkungan. Ya, jadi anggota dewan yang terhormat itu karena rieu, Pak, minta. Beliau uang sendiri kan dari mana? Nah, akhirnya ya dikasihlah dari uang negara itu. Kemudian ada yang tahu atau aya nu teu kabagian nyanyi gitu tuh teh. Akhirnya kan dia di penjara. Yang memerasnya di penjara juga, ya, dan maut nanti di penjara tadi. Sampai nalika dikuburkeun ge hujan angin dodar gelap. Nyata matos usum hujan we gitu nya. Itu ya. Nah, jadi perlu ada kehati-hatian dalam bergaul. Yang kedua, syarat bertobat itu ada 5. Syarat tobat itu agar menjadi taubatan nasuha itu ada 5. Pertama, ya, memohon ampun kepada Allah. Seperti yang dulu dilakukan oleh Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana, dan seterusnya. Yang kedua, menyesali diri telah melakukan perbuatan salah. Nabi bersabda, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu merupakan tanda bahwa dia bertobat. Tapi tentu penyesalan bukan hanya sebatas di bibir, tetapi penyesalan yang berasal dari dalam hati. Ada yang menyesal gitu ya, tapi di bibir saja di depan wartawan, nangis-nangis itu ya. Tapi dalam prakteknya tidak. Sianunya gitu. Ya, kasus yang lagi viral ya, menyebut babu itu ya. Cing atunya. Makanya hati-hati, Bu. Bibir itu hati-hati. Ya, abong letah tetulangan. Itu makanya disebutkan non teh. Lidahmu harimau gitu ya. Lidahmu itu harimau. Nyeri ku dicepret, nyeri ku diteungeul. Saminggu ge damang Ibu. Mun nyeri ku cariosan saumur hirup. Tuh. Ya. Ibu pernah sakit hati oleh seseorang? Pernah. Ya. Ya. Pang nyeri-nyeri nama dicarekan kudu nginyeum. Nya itu ditagih teh kedon nyarekan. Kurang ditulungan. Kadon nyarekan nah atunya kitu-kitu teuing gitu. Ya. Nyeri napan awetnya Bu nya? Nyeri ku cariosan mah. Tah, mantap ibu kabatur entong kitu gitu ya. Kalau kita nyeri ku caritaan batu tah urang teh entong kitu. Ya, tong kitu. Nah, jadi yang kedua nadam, menyesal. Yang ketiga tidak mengulangi. Ya, tidak mengulangi perbuatan itu. Perbuatan salah itu. Yang keempat, memperbanyak amal soleh. Yang kelima, hendaklah pindah dari lingkungan jika yang menjadi penyebab kita menjadi orang yang salah itu karena faktor lingkungan. Seperti orang ini gitu ya. Nah, kemudian pelajaran berikutnya bahwa untuk menjadi orang yang soleh itu mesti dikondisikan. Kita ingin menjadi orang soleh, bertutur kata baik sopan santun, kita wajib mencari lingkungan yang mendukung.
Karena kalau ada orang, ini puntennya, ini lingkungan terminal, Pak. Kan kalau di terminal menyarios kan gitu. Kasar gitu ya. Walaupun kadang-kadang bagi orang-orang tertentu itu dianggap sebagai bahasa pergaulan. Mengalah bapak-bapak ada ibu-ibu mah sejarang gitunya. Saya dulu tahun 80-an gitu. Itu berbicara dengan teman-teman itu ternyata anjing goblok itu biasa, Pak. Kemana anjing? Kok dia goblok? Itu biasa, Pak. Tidak ada perasaan bukan hati. Biasa we itu. Tak kadienakeun gitu ya. Dipromosikan gitu ya ku ade lono. Ya anjing teh gitu. Oda ding mang oleh rasanya anjing banget gitu. Nepi ka barudak teh narurutan. Itu kan? Ya, udah ding mang oleh itu. Nah, kemudian nanti diaminan ke Budi Dalton. Beliau kan dosen, seniman, tapi kita kalau di podcastnya itu bahasana gitu. Jadi dina bahasa Sunda mah anjing teh tanda baca, ai anjing koma ai goblok titik. Ruksak we atau generasi muda itu. Padahal berkata dengan kata-kata yang baik itu wajib hukumnya. Wa qulu qaulan sadida. Kan gitu di Quran. Terus Nabi bersabda, "Kul khairan au litasmut." Berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Berdasarkan ayat dan hadis itu, berbicara dengan bahasa yang kasarnya anjing goblok itu haram, Pak. Haram itu. Tetapi kadang-kadang lingkungan lebih kuat mewarnai anak kita daripada kita sebagai orang tua. Kurang dididik supaya anak itu bicara sopan halus. Nya, Pak, di bumi mah sopan halus anak itu. Mainlah sama teman-temannya cuma 2 jam, wih teh nyenak anjing atuh. Pak. Jadi kita berlomba berpacu dengan lingkungan di dalam mewarnai anak kita. Nah gitu ya. Tapi kadang-kadang gitu ya, anak saya diajari itu kadang campur bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Itu bahasa kasar tidak tahu, bicarakan ku batur cicing we. Teu nyeri hate da teu apaleun teh bahasa kasar. Itu ya. Nah, kemudian pelajaran berikutnya. Ini sesuai dengan firman Allah, wala tai'asu min rauhillah. Ya, kamu jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Sok sanajan urang jelema kotor, lamokot ku dosa, kamaksiatan sagala dipapai. Tapi tetap saja ketika orang itu bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan menerima orang taubat orang itu. Jangan pernah berputus asa. Jangan ada pemikiran, saya mah jelema kotor, sigana ku Allah oge moal ditarima tobatnya. Nah, tidak boleh begitu pemikiran itu. Ya? Ya. Karena puntennya, saya yakin di sini tidak ada yang pernah membunuh orang. Pernah teh maehan jalmi? Ya ireungit mah beurit cucunguk. Tumila ya. Padahal maehan tumila itu kayaknya butuh teh. Kayaknya karena tumila itu darah daging kita. Kan tidak boleh membunuh darah daging mah. Sangat rame ya. Nah, iya mah 88 digenapi 100, maehan 100. Membunuh 1 orang saja dosanya sangat luar biasa. Iya mah 100 gitu. Tapi ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah menerima tobat orang itu. Nah, kemudian ya, ini kaitan dengan malaikat yang berebut itu.
Kata malaikat penjaga rahmat, penjaga surga, orang ini ahli surga karena dia sudah bertobat. Dengan bertobat berarti 0. Bersih gitu. Dosa tidak punya, amal soleh juga tidak punya, kan begitu. Seimbang gitu. Nah, kemudian kata malaikat penjaga neraka, ini ahli neraka. Tidak bisa masuk surga. Kenapa? Sudah punya amal apa dia? Tapi ternyata ketika diukur, tempat meninggalnya lebih dekat ke kampung yang dia tuju itu. Sejengkal bedanya. Dan akhirnya dia dimasukkan, digolongkan kepada ahli surga. Amalna sakumaha sajengkal amalna teh. Tidak banyak. Nah, sebenarnya kalaupun ditakdirkan seimbang gitu. Pas kaditu pas kadieu pas gitu. Berarti kan 0. Kebaikan tidak punya, keburukan juga tidak punya. Nanti nasibnya seperti orok. Anak kecil gitu, eta ke surga ke neraka. Nah, nanti Nabi bersabda demikian. Kalau ada seorang ibu, ini dalam kelas ibu-ibu ya, sami kang bapana oge. Tapi kenapa Nabi bersabda seorang ibu? Karena di kelas ibu-ibu. Kalau ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh 3 anaknya bersamaan atau berurutan atau acak ya, yang ketiga-tiganya belum menginjak usia baligh, maka si anak-anak itu akan menjadi penghijab, akan menjadi penghalang si ibu tersebut dari api neraka. Bakal nyalametkeun nu janten ibuna tina sini neraka. Ada seorang ibu tanya, bagaimana kalau 2 yang meninggal itu? Kata Nabi, 2 juga. Cuma tidak ada pertanyaan kumamun hiji. Tapi saya yakin ditakdirkan ada yang bertanya, bagaimana kalau 1? Nabi akan menjawab 1. Karena intinya bukan ditinggal mati oleh 1, 2, atau 3, tapi sabar tidak menerima keputusan Allah itu. Tilu gak itu sabar apa? Tidak akan menjadi penghijab. Apalagi seperti kasus di Margahayu Raya, Pak. Seorang ibu membunuh 3 anaknya. Dilebatkan karena toren atau padahal suaminya aktivis Salman. Dulu pernah. Cuma ternyata ketika diperiksa faktor kejiwaannya, dia memang stres. Biasa mobile gitu ya, kaditu ka dieu. Nah, itu dibatasi oleh suaminya. Terus urus budak kok cicing. Begitu ya. Nah, mungkin biasa bergerak kadu ka dieu, sekarang udah cicing gitu. Ya, kade bapak-bapak kade. Itu ya. Jadi sewaktu-waktu mah ajak gitu ya untuk piknik. Nah, eta kadinya gini maksudnya. Ya punya. Pira aku aya dodol atau piknik. Nya bunyi, eleh ku dodol we piknik, pira aku urang teu. Alasan ibu-ibu. Da urang teh lain magicom di dapur wae mah gitu nya. Memangna magicom urang di dapur we hayu. Disangkan teh mesin cuci we hayu we di dapur. Dalil tukang ameng teh gitu ya. Iya gitu ya. Nah, jadi sudah punya amal apa orang itu? Jadi dengan dalil apabila ada ibu ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum menginjak usia baligh, si anak akan menjadi penghijab. Kalau si anak ke neraka, boro-boro bisa nyelametkeun batur. Ya dengan sabda Nabi itu, si anak akan menjadi penghijab, ini isyarat bahwa murang kalimat ke surga. Diterima dengan kesabaran atau tidak diterima dengan kesabaran, tetap aja murang kalimat ke surga. Sudah punya amal soleh apa? Nah gitu ya. Nah sementara orang ini amal solehnya itu kan sajengkal. Oleh karenanya nanti Nabi menjelaskannya,
Seseorang masuk surga bukan karena amalnya, bukan. Tapi seseorang masuk surga karena rahmat Allah. Tanya buk rasuna. Pina ku amal sajengkal gitu mau ditukerkeun dengan surga. Murah-murah teuing surga teh. Nah, makanya orang itu masuk surga bukan karena amal nu sajengkal, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah itu. Bahkan Nabi bersabda, termasuk aku. Aku masuk surga bukan karena amalku, karena rahmat Allah. Nah, tetapi tentu bagaimana cara mendapatkan rahmat Allah itu kurang kedah seueur midamel amal soleh. Itu alurna teh. Da Allah ge moal nyaaeun atuh ai kedul mah. Itu ya, rahmat Allah itu akan lahir, akan turun ketika orang itu baik atau setidak-tidaknya berniat kuat untuk menjadi orang baik. Nyantan lebet ka surga teh ku amal atau napi ku rahmat Allah, tapi rahmat Allah baru kita bisa mendapatkan ketika kita memiliki amal. Walaupun mung sajengkal. Dan ditakdirkeun ya orang itu teu maot, da pasti terus atuh akan terus melangkah mendekati kampung halaman. Sama saja seperti kita ingin menonton, mau nonton bola, mau nonton bioskop, mencaket lah kadinya ke Trans Studio nonton. Kalau kita ingin masuk nonton bioskop, eta ku aros ku tiket. Ku tiket. Masih ana atosna we 35.000 ka satpam, moal ditarima. Ya gitu. Tapi untuk mendapatkan tiket itu kita mesti punya uang, nah gitu. Lebet ka surga teh sanes ku amal, tapi ku rahmat Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah mesti dengan amal. Walaupun amalnya hanya sajengkal gitu. Nah, tapi sajengkal teh pan harita da kabujeng maot da ditakdirkeun hirup na bakal terus gitu. Nah, itu pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah yang terjadi di zaman Bani Israel itu. Jadi sanes urang ngaenteng-enteng kadorakaannya itu ya. Aduh punten teh abdi teh ya Allah kantos ngabaeudan caroge. Itu mah atuh enteng asalnya gitu entong tobat teh unggal peuting tapi unggal isuk-isuk ngabaeudan wae ka salah kita. Ya kan begitu gitu ya. Tah. Cobi sakitu lah tah bila petarosan mangga. Mana Bu? Ini ayat yang mau ditanya. Nah, yang barusan panjang nanti yang 21 lebih panjang gitu ya. Bapak Ibu mana? Jadi Pak, ini mana? Iya, boleh. Boleh, mangga. Kalau lihat tadi cerita tadi, artinya liku-liku kehidupan manusia, ya orang gitu. Jadi kita makanya mungkin selalu memohon untuk hidayah itu tetap sampai dari hormati karena ternyata di ujungnya itu ya harus baik gitu. Iya. Jadi mungkin perjalanan hidupnya mungkin macam-macam gitu. Tapi ujungnya harus baik. Jangan sampai kita nanti jadi ujungnya itu jadi jelek gitu kan. Iya. Makanya mungkin dari sisi itu kita jadi perhatian. Betul ya. Jadi hidup ini sangat singkat. Tapi hidup yang singkat ini sangat menentukan nasib kita di akhirat nanti. Dan yang paling menentukan itu adalah endingnya, ujungnya. Seperti kalau kita menonton ya MotoGP ya, kapungkur mah Valentino Rossi itu ayeuna mah tos pensiun saha ayeuna mah. Eta mah atuh dipayun we tiap lap mah, lap 1, lap 2, lap 3. Biasanya sebenarnya 30 lap teh.
Itu kan sebenarnya 500 cc-nya. Ada yang 1000 cc. 1000 cc. Jadi putaran pertama kahiji, nepi ka putaran ke-28 kahiji. Putaran terakhir terpeleset. Dadah. Kitu hirup oge. Ada orang baik eta tungtungna. Tapi ada orang yang baragajul kayak ini, Pak, tapi tungtungna. Mata ke mending keneh mantan Jagger daripada mantan ustad. Nya. Beunah abdi mah tilas jalmi baragajul. Sae, Pak? Abdi mah tilas jalmi soleh. Berarti goreng tungtung gitu. Nah, murtadin itu. Nah, jadi hati-hati ketika mendekati garis finish kehidupan itu yang perlu ada kehati-hatian. Kenapa? Da setan mah eta tingalikeun ke tungtungna gitu. Terus setan itu tidak pernah tidur. Setan mah terus ngadodoho. Ya. Nah, setan teh siga palu, urang jalmi siga paku. Paku nu kumaha nu bakal ditakol ku palu? Nu lempeng. Dan nu bengkok mah mau ditakol. Paling dipikeun gitu. Mantap istilahnya setan itu makhluk yang cerdas, setan tidak akan merusak yang sudah rusak. Tukang mabok mah da mau digoda ku setan ya, setan mantep gitu ya. Balad. Nah, kalau kita masih merasa digoda ku setan, berarti kita bukan balad setan. Makanya setan menggoda, menjerumuskan agar kita menjadi temannya. Nah, kemudian ya, kita ruang riung di lingkungan seperti ini dalam memelihara kebersinambungan amal soleh kita. Karena tadi teh jelema mah kumaha lingkungan. Nah, tetapi di satu saat kadang-kadang kita berada di lingkungan yang buruk. Nah, maka hanya ada dua kemungkinan, mewarnai atau diwarnai, hanya itu. Sebenarnya dalam hal apapun, di lingkungan mah ibu ya, mewarnai atau diwarnai. Ibu gaduh tetangi pada melena tukang ngagosip ngomongkeun batur. Ibu masuk ke lingkungan itu, hanya dua kemungkinan. Mereka berhenti atau ibu yang terikut mereka. Jadi tukang gosip. Nah, makanya ada pepatah, hendaklah hidup seperti ikan laut. Mereka berada di lingkungan asin tapi mereka tidak jadi asin. Kenapa? Karena mereka hidup. Nah, geningan aya lauk asin, paeh. Lautna dihuyahan, tapi salami hirup mah tawar, malahan mah gurih gitu. Lauk laut mah coba geura ka Pangandaran, sekalinya dewa. Nah gitu. Iya, mangga. Contoh hadis yang tadi, Ya. kaitannya juga dengan yang penting itu ujungnya. Kalau orang jelek hidupnya baik, taubat, ada keterangannya. Bab bilang semua dosa dihapus, lagi. Tapi kalau orangnya soleh selama itu puluhan tahun, ujungnya bersen jelek, surga kima, mana amalnya? Bilang juga, celakakan dia gara-gara satu perbuatan jelek itu. Betul. Akhirnya itu. Ya, tentu tidak demikian ya. Semua amal akan diperlihatkan dan akan ada balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, nanti pertimbangan di akhirat itu tetap nanti seperti pertimbangan dalam badan usaha, aset dikurangi hutang. Amal soleh itu seperti aset, amal salah seperti hutang. Di akhirat pun begitu. Kalau nanti amal baiknya lebih berat, ya, fa amma man sakulat mawazinuhu bahwa fi isyati radiyah, maka dia akan ada pada kehidupan yang diinginkan, al-jannah. Tetapi apabila amal baiknya itu ringan, asetnya sedikit, hutangnya besar, fa ummuhu hawiyah, maka baginya adalah neraka hawiyah. Tapi tetap ada kabar gembira bagi seorang muslim itu. Ketika di dada kita masih ada keimanan, walaupun sebiji sawi,
ditakdirkan kita mesti direndam, dicuci, disetrika dulu di neraka, akan ada harapan untuk keluar. Kecuali ada satu dosa yang tidak bisa diampuni dan pelakunya akan menjadi penghuni neraka abadi apabila sampai mati dia tidak pernah bertobat dari dosa itu. Itu dosa asyirku. Soleh ya jalmi teh. Di akhir hayatnya dudukun, datang ke dukun itu asyirku itu. Maut nanti menuju ngantri di dukun, itu asyirku. Ya kita tidak memvonis ya surga neraka hentenya, kecuali kalau memang dia pelaku perbuatan asyirku. Tapi ada beberapa contoh untuk wilayah Bandung. Ya orang-orang, saya juga sebenarnya dari zamannya saya juga dengar cerita. Mungkin orang usia 65 atau 60 mungkin pernah mendengar bagaimana gitu bangorna bawongna gitorolis, Pak. Dia kan pernah nadar, kalau saya lulus SMA saya akan keliling naik motor kota Bandung sambil telanjang. Dan telanjang itu dilakukan. Tapi di akhir hayatnya beliau melihat perilaku yang religius. Nah, walaupun mohon maaf ya kita tidak berhak untuk menilai pasti surga enggak. Tetapi dari syariatna gitu sebagai contoh hidupnya glamor karena memang berada di dunia selebritis gitu ya. Beliau pemusik, karena pemusik mah hoyong naon wae Bu, biasa. Sampai ada orang yang ingin punya anak dari Darso, Pak. Betul. Iya. Walaupun tidak dinikah, sok. Karena ingin punya anak dari Darso. Kenapa? Supaya anaknya nanti jadi penyanyi. Ditawaran. Begitu gambaran dunia artis itu. Tetapi tadi di akhir hayatnya seperti itu. Tapi ada juga itu ya, ada kuro, Pak, juara nasional, akhirnya jadi penyanyi dangdut. Itu ya. Kenapa? Karena tujuannya sudah materi. Maca Quran paling seberapa di amplopanana, apa jadi penyanyi mah tuh. Itu tunggu nanti. Walaupun gitu ya umumnya kalau kita lihat para artis dangdut, penyanyi dangdut, umumnya baca Qurannya bagus. Nyata gitu. Jadi hati-hati juga gitu ya. Nah, belajar Quran deh terus gitu, mesti ada pada jalurnya itu. Tong punggal pengkol gitu. Nah, jadi tetap gitu ya. Jadi bukan dalam artian ditentukan gitu, bukan ditentukan, penentu itu garis akhir. Sampai nanti kalau amal buruk akhirnya soleh berarti ini hilang semua, atau orangnya soleh tapi di akhirnya buruk gitu ya, ini hilang, kan nggak begitu. Tetap nanti dipertimbangkan, diperhitungkan. Nah tetapi kecuali kalau dia bertobat, yang tadi itu apa maihan syarat tapi kan tobat kata mah nol gitu ya, kita mah nol. Tapi kalau orang berbuat baik kemudian di akhir hayat dia berbuat buruk, kecuali asyirku ya, kecuali asyirku. Nah maka nanti akan dipertimbangkan kebaikan dikurangi oleh keburukan. Nah kalau kebaikannya lebih banyak, alhamdulillah gitu, fahuwafi insyatir radiyah. Tapi kalau keburukannya yang lebih baik, lebih banyak ya fa ummuhu hawiyah. Nah tetapi sekali lagi ini kabar gembira, tapi jangan juga kita jadi terlena. Ketika kita berbuat baik, Allah akan memberi balasan minimal 10. Tapi ketika berbuat buruk, maka Allah akan memberi balasan sebanding. Bade teu kumahanya ahna Allah maka urang. Ya. Puntennya, mencuri 1000 dosanya 1000. Kalau kita sedekah 1000 minimal teh. Sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang hanya Allah yang tahu. Dan nanti dalam Quran disebutkan innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan bisa menghapus keburukan. Korupsi 1 miliar dosana disodakohkeun 100 juta. Investnya batian 800 jutanya. Tuh. Banyak koruptor gitu, maling 1 miliar, pakai ibadah umroh 100 juta.
Kan batian 800 juta. Nah, tapi ingat ada hadis, innallaha thayyibun, Allah mah thayyib, bersih, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang bersih juga. Gitu. Dan mau ditampi gitu ari ibadah umroh, sodakoh dari hasil korupsi, dari hasil mencuri. Nah, tapi intinya ya pesan dari hadis ini, hendaklah kita senantiasa berusaha agar kita selalu berada pada lingkungan yang baik. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Dina bahasa Nabi mah, bergaulah dengan penjual minyak wangi, jangan bergaul dengan pandai besi. Ya, bergaul dengan pandai besi mah itu bisa saja baju kita terbakar atau setidak-tidaknya kamiongan kahasupan. Tapi bergaul dengan penjual minyak wangi itu kita bisa membeli atau kita bisa dikasih bonus, setidak-tidaknya kita mencium harumnya minyak wangi itu. Dan itu sementawis ya, namanya hadis nomor 20-nya. Segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Allah akan secara Ustaz sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan ini semua kita yang hadir bisa menjadikannya amal soleh kita dalam rangka meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah, dan kita berharap bahwa bulan depan kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa tolak ini saat yang sama. Mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan dan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu yang kita adakan pada kajian hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.